예, 안녕하십니까. 3월 6일인데요. 제가 이 채널 지금 강의 시작한 지 꼬박 2년이 되네, 만 2년. 2024년 3월 7일 날 시작했는데, 그래서 이제 조금 이제 이 강의에 있어서 초급 단계를 넘어서서 중급 단계로 접어드는 그런 느낌입니다. 이 환경에 적응하느라고 꽤 오래 걸렸는데요. 이 교육 환경에. 예, 기본적으로 뭐 교육보다는 여러분과 같이 학습하는 건데, 뉴욕 타임스의 헤드라인 뉴스를 다뤄볼 텐데요. Trump fires Kristi Noem as Homeland Security Secretary. 이런 제목인데, 끝에까지 다 해보겠습니다. 조금 긴데, 트럼프 대통령이 축출한다 이거죠. 축출. Noem. 발음은요, 호음 발음하듯이 Noem 하면 됩니다. 노움을 축출한다. as 무엇으로서 Homeland Security Secretary. 이게 발음은 Homeland Security DHS죠. 국토안보부 장관으로서 세크레터리 장관으로서 노움을 축출한다. 쫓아낸다 이건데요. 그래서 노움, the Homeland Security Secretary DHS의 장관인데 was grilled. 그릴이 우리가 요리에서 그릴이 있죠. 막 굽는 거. 그래서 전통 이제 막 닭달을 당한 겁니다. 닭달을 당했다. by Republican lawmakers. 오우야, 공화당 의원들에 의해서, 민주당 의원들은 물론이지만 공화당 의원들에 의해서 닭달당했다. during a congressional hearing, 의회 청문회 과정 중에서 on Wednesday, 수요일 날, Trump announces he's replacing Noem with Marquine Mullin. 발표한다. 그가 교체한다고. 노움을 누구로 replace somebody by 해도 되지만 더 높게 평가하는 건 with입니다. with를 더 많이 써요. Marquine Mullin으로 노움을 교체하겠다. 그래서 노움, the Homeland Security Secretary, testifying, 증언하는 거죠. Before lawmakers, 의원들 앞에서 this week, 이번 주에 on Capitol Hill, 의사당에서 Trump fired his embattled Homeland Security Secretary. fire, 해고했다. embattle 하면 전쟁에서 나와가지고요. 사방에서 포위된, 아주 곤경에 처한, 사방에서 공격을 당해가지고 이제 꼼짝 못하게 된 그런 곤경에 처한 장관을 해고했다. On Thursday, 목요일 날, and announced plans to replace her with somebody. 그리고 그를 누구로 교체하겠다라는 계획을 발표했다. 이거죠. 교체. with Senator Marquine Mullin of Oklahoma. Marquine Mullin이 오클라호마 상원 의원이네요. After she was grilled by, 그녀가 닭달 당하고 나서 완전히 석쇠에 놓여가지고 막 그 고기가 익혀지듯이 구워지듯이요. 그녀가 닭달 당한 다음에 lawmakers this week, 이번 주에 공화당 의원들에서 닭달된 후에 at congressional hearings, 의회 청문회들에서 on a variety of topics, 다양한 토픽들에 관한 청문회에서 variety of topics, 다양한 including her knowledge of, 그녀의 지식을 포함해서 of a contract, 무엇에 관한 계약이죠. 무엇에 관한 누구와의 계약에 관한 그녀의 지식, 우리말로는 정보 정도인데, with a politically connected firm, 정치적으로 연결된, 이 크리스티 노움이 사우스다코타주의 주지사였습니다. 주지사, 선출직이었어요. 그러면 선출되려면 정치적으로 연결된 그런 회사라든가 개인들이 많이 있었겠죠. 그래서 자기하고 정치적으로 연관된 어떤 회사와의 계약에 대한 그녀의 knowledge요. 그거 알고 있었지 않느냐 이거죠. 그래서 특혜를 베푼 거 아니냐. 그래서 Trump announced the change on social media. 이 변화를, 이 인사 변동을 소셜미디어에 발표해버렸습니다. 이런 경우가 많죠. 트럼프 대통령이 그냥 소셜미디어에 그냥 알리면은 끝나는 거죠. along with, 무엇과 함께, with a new and previously non-existent role. 그리고 새롭고, 그 다음에 전에 존재하지 않았던, non-existent, 전에 존재하지 않은 거죠. existent, non-existent, 전에 존재하지 않았던 역할, Miss Noem을 위해서 새로운 전에 존재했던 역할과 함께, 즉 Special Envoy, 특사다 이거죠. For the Shield of the Americas. 이 조직이겠죠. 이 조직의
미국의 방패라는 이름의 이 조직의 특사다 이거죠. Which he said would be a new security initiative. 트럼프 대통령 말에 따르면 이거 삽입구고요. 트럼프 대통령에 따르면 이 실드라는 이 기관이 새로운 안보 이니셔티브가 될 거라는 겁니다. For the Western Hemisphere. 미국이 아니고 전 세계를 둘러 나눴을 때 서반구. 그러니까 우리가 서양이라고 하는 그 The West는 비슷한 거죠. 서반구의 새로운 안보 이니셔티브가 될 이 조직이요. 이 조직의 트럼프 대통령의 특사가 될 거다라고 발표했어요. Trump is close with Mr. Mullen. Close with. 그렇네요. Close with. Close to가 아니고 Close with라고 그러네요. Mr. 트럼프가 Mr. Mullen하고 가깝다 이건데 리퍼는 공화당 사람이고 and speaks with him regularly. 그리고 그하고 정기적으로 이야기를 나눈다는 거죠. 정기적으로 대화를 나눈다. 근데 close to인지 close with인지 한번 보겠습니다. close to는 이제 당연히 맞는 건데 close with가 맞느냐 이건데요. 이거 맞겠죠. 이거 틀리진 않을 텐데 close with요. 그래서 ChatGPT에다 한번 물어보겠습니다. close to somebody versus 이것 때 close with somebody 두 개를 비교해 주세요 라고 요청을 하면 뭐라고 답이 나오는지 볼까요? 둘 다 describe personal relationship but they differ in standardness, usage frequency and nuance. 표준, 그 다음에 사용 빈도, 그 다음에 뉘앙스 세 가지 측면에서 다르다 이건데요. Close to somebody는 the standard and most common form. 아주 일반적인 형태입니다. Close to라는 것은 그건 뭐 설명을 볼 필요 없고, 그 다음에 number two, close with somebody는 informal. 회화체, conversational, 회화체다 이거죠. colloquial이다 이건데, essentially the same idea. 뭐 알맹이는 똑같지만 but it often suggests friendliness or familiarity, especially in American informal speech. 특히 미국식 회화체에서 그 뉘앙스가 좀 개인 좀 친절함, 아주 좀 친근함, 조금 더 가까운 그런 느낌을 전달한다 이거죠. 그래서 결론은 close to가 이게 표준 용어입니다. 이거요. neutral, standard 이게요. Close with는 informal English에서 colloquial English에서 everyday conversation에서 쓰는 거다. 그래서 둘 다 같긴 같은 거네요. Mr. Mullen said, Mr. Mullen 이 상원 의원이 뭐라고 그랬냐면 Mr. Noem had done the best. 전 장관께서 최선을 다하셨다. That she could do 자기가 할 수 있는 최선을 다했다. Under the circumstances 주어진 상황에서 자기가 할 수 있는 최선의 노력을 다했다는 거죠. But that, 그러나 다음과 같이 또 지적을 했습니다. Said that and that, but that, 다음같이 말했어요. He hoped to learn from her tenure. 자기는 희망한다 이 말이죠. To learn, 배우기를요. 그녀의 임기, DHS 장관으로서의 그녀의 전임자의 그 임기에서 자기가 배울 수 있기를 희망한다. And build up라는 게 있네요. 이것도 우리가 같이 공부해 봐야 되겠는데 build up things, build up은 있지만 build up things는 처음 보는 것 같은데 build up things that didn't quite go as planned. 상당히 계획된 대로 진행되지 않았던 것 didn't quite go as planned. 상당히 다분히 계획된 대로 진행되지 않았던 그런 것들을 build up 해야 된다. 그래요. build up라는 구동사 찾아봐야 되겠습니다. To develop further from an existing idea. 기존 아이디어에서 좀 더 개발시켜 나가는 거예요. work, 기존의 아이디어나 작업이나 아니면 상황에서 using it as a foundation. 이 전에 있던 것은 하나의 기본 또는 starting point 하는 시작 시점으로 이용을 하면서 그래요. build up라는 게 있네요. 멋진 구동사네요. 어떤 기존의 것에서 조금 더 거기에서 학습해가지고 배워나간다 이건데요. 거기에서 그래서 비슷한 뜻으로는 expand, 확장한다, 개선한다 또는 무엇을 추가한다. 따라 already 기존에 있는 거에다가 확장, 개선 또는 추가한다. 그래서
무엇을 기반으로 발전시켜 나가다 무엇을 토대로 확장하다라는 뜻이다. 그죠? 예, 빌더는 그냥 그 기반 위에서 스탠더드 잉글리시 빌드 오프가 less common. 그러니까 빌드 온하고 빌드 오프를 기본적으로 같다라고 해야 되겠네. 빌드 온은 굉장히 많이 쓰는 겁니다. 그 기반 위에서 무엇을 더 발전시켜 나가는 게 빌드 온인데 그거하고 비슷한 게 빌드 오프네요. 빌드 오프도 빌드 온하고 비슷한 거네요. 그래서 기반으로 발전시켜 나가다. 예, 빌드 온하고 같다고 보면 되겠습니다. 예, 주로 빌드 온, 주로 이 빌드 온을 많이 쓰는데 빌드 오프는 그러면 인포멀한 거냐? less common, 덜 일반적이다. Open American Conversation Usage, 주로 자주 미국식 회화체 영어로 많이 쓴다 이거죠. 예, 그래서 정리하면 빌드 온이 표준이고 빌드 오프도 미국식 회화체에서 많이 쓰는 거다. Miss Noem, the first cabinet member to be ousted in Mr. Trump's second term, 첫 번째 강요입니다. 첫 번째 장관인데 축출된 미스터 트럼프의 2기에서 트럼프 때 2기에서 had been among the key figures, 핵심 인물들 중 하나였습니다. In the administration, 트럼프 행정부에서 fulfilling his mass deportation effort, 하는 그런 인물들 중에 fulfilling은 이 key figures를 꾸민다고 봐야 되겠죠. fulfill, 이행하는 핵심 인물들 중 한 사람인데 무엇을 이행하느냐 하면 트럼프 대통령의 mass transportation effort이요. 대규모 추방 노력, 대규모 불법 체류자 추방 노력, 대규모 추방 노력을 이행하는 핵심 인물들 중에 한 사람이었다 이거죠. Which he campaigned on aggressively. 그것을요. 트럼프 대통령이 campaign on 그것을요. campaign on aggressively. 그가 campaign on which. 그것에 대해서 공격적으로 캠페인을 벌인 겁니다. Trump campaigned on the issue aggressively. 그 이슈에 대해서 아주 공격적으로 선거운동을 펼쳤었죠. 그리고 which was heavily influenced. 그리고 그 정책은, 추방 정책은 대단히 많이 무겁게니까요. 많이 영향받은 겁니다. by 스티븐 밀러에 의해서. 스티븐 밀러가 top White House advisor. 이고 공식 직함은 비서실 차장이죠. 비서실 차장 스티븐 밀러라는 그 상대적으로 좀 젊은 남성 직원에 의해서 but her tenure had been marked. 그러나 그녀의 임기가 had been marked by 무엇에서 특징 지어진 겁니다. characterized by a string of controversies. string of가 줄이니까요. 시리즈 of죠. 연속적인 controversies. 말썽으로 말하자면 특징 지어졌었는데 and her fate had been the focus. 그리고 그녀의 운명, 그녀가 잘릴 거냐 말 것이냐 그녀의 운명이 초점이었습니다. speculation 추측의 초점이었습니다. Among Mr. Trump's allies, Mr. Trump의 측근들 사이에서 for several weeks, 5-6주 동안이나 on Thursday, the president contradicted remarks that 다음 같은 발언에 상충되는 이야기를 했어요. contradict, 반대로 말하다니까. 목요일 날 대통령이 다음 같은 발언에 상충되는 이야기를 했는데 어떤 이야기냐면 Miss Noem made on the penalty of perjury. Miss Noem이 made on the penalty of perjury in a hearing. Mr. Noem이 한 발언이요. Miss Noem이 이 장관이 한 발언과 상충되는 이야기를 했다는 겁니다. 대통령이요. 장관이 한 발언과 상충되는. 근데 이 Miss Noem이 어떤 상황에서 발언했냐면 on the penalty of perjury, 위증의 페널티 하에서 발언했다. 그 말은 in a hearing before a Senate panel. 그 상원의 어떤 위원회에서 패널이 이제 특정하지 않아서 어떤 상임위원회에서 상임위원회라는 뜻이겠죠. 그 상원의 상임위원회에서 청문회 과정에서 내가 위증을 하면 처벌받겠습니다라는 그렇게 선서해 놓고 그 위증에 대해서 처벌받겠다라는 선서하에 장관이 한 발언을 그 상충되는 이야기를 해버렸다는 겁니다. 목요일 날 했던 발언을 그것을 대통령이 뒤집어 버린 건데요. 지금 어떤 이야기냐면 Mr. Trump has signed off on a border security advertising campaign. 대통령이 signed off 하면 그냥 서명한 겁니다. 대통령이 서명을 했다는 겁니다. On a border security advertising campaign. 국경 치안 광고 캠페인에 대해서요.
국경 치안 광고 캠페인에 대해서 대통령께서 서명을 하셨다는 겁니다. Featuring Miss Noem, Miss Noem을 등장시키는 주로 이제 주연으로 장관을 자기 자신을 주연으로 등장시키는 국경 안 치안 광고 캠페인에 대해서 대통령께서 서명을 마치셨습니다라고 발언을 했는데 그것이 예를 들면 그것이 아니야 정도로 이제 대통령이 발언을 했다는 겁니다. 목요일 날. I never knew anything about it. 나는 그것에 대해서 전혀 몰랐는데 라고 트럼프 대통령이 로이터 통신에게 말을 해버린 겁니다. White House spokeswoman declined to comment. 백악관 대변인은 이 문제에 대해서 코멘트하기를 거절했어요. And referred a reporter to Mr. Trump. Refer somebody to. Refer A to B 하면 A를 B한테 가보라고 그런 거죠. 그리고는 이 백악관 대변인이 기자한테요. 그런 질문 누구한테 가서 하라는 겁니다. Mr. Trump's comments to, 이거요. Mr. report a reporter to Mr. Trump's comments to 그게 아니고 a reporter 그러니까 지금 무슨 말을 하고 싶은 거냐면요. 이 기자가 트럼프 대통령의 코멘트에 관해서 보도를 한 기자를 로이터 통신에 가서 물어보라고 나한테 질문하지 로이터 통신에 가서 물어보세요. 이런 식으로 했다는 겁니다. 그러면 미스터 트럼프의 코멘트에 대해서 코멘트한 거, 그 보도한 거, 그 2는 안 되겠죠. 리포터 2는 안 되고요. 리포터 해가지고 하여튼 미스터 트럼프의 코멘트에 대해 그래서 2를 잘못 썼습니다. 이게 2 하다 보니까 이렇게 된 겁니다. 그러니까 who a reporter 예를 들면 who initiated 무엇을 시작한 사람이요. Mr. Trump's comment 예를 들면요. 그냥 리포트라는 동사를 피하기 위해서 예를 들면 who initiated Mr. Trump's comments Mr. Trump의 코멘트에 관해서 맨 처음 그 대화를 시작한 사람 여기서는 이제 reporter who asked about 뭐 하면 되겠습니다. who asked about initiate보다도 이 미스터 트럼프의 코멘트에 대해서 질문한 기자한테 로이터 통신에 가보도록 시켰다 이거죠. Ms. Noem has faced scrutiny. 지금까지요 계속해서 scrutiny 관찰 그 세밀한 관찰에 직면해 왔습니다. From lawmakers 의원들로부터 about the campaign 이 캠페인에 대해서요. 이 광고 캠페인에 대해서 on which 이 광고에서 the government spent $220 million. 오 엄청난 그 광고 캠페인이에요. 정부가요 2억 2천만 달러 엄청난 돈이. 와 2억 2천만이면 한 3천억 달러 되죠. 3천억 원이 되죠. 2억 2천만 원이면 달러면 약 3천억 원. 약 3천억 원을 정부가 썼다는 건데요. 이 광고 캠페인에. 저희가 Senate Judiciary Committee hearing 법사위원회 청문회 과정에서 lawmakers from both parties 양측 양당 모두로부터의 의원들이 question Chris Noem에게 질문을 퍼부었습니다. About an ad campaign 광고 캠페인에 관해서 that featured 이 광고 캠페인은 누구를 등장시켰니? 그녀를 등장시켰습니다. For which 그리고 이 광고 캠페인에 대해서 the government paid $220 million. 정부가 2억 2천만 달러를 지불했다는 거죠. Trump fired Miss Noem on Thursday. 트럼프 대통령이 해고했다. Miss Noem을 목요일에. The ads prominently featured 이 광고들이 아주 그 두드러지게 Miss Noem을 등장시켰는데 이것은 in a scene 어떤 장면에서 포함해서 filmed 그 촬영된 on a horseback 말 등에 올라탄 말에 타 있는 그런 장면이요. At Mount Rushmore에서 in the former South Dakota governor's home state 이 전 사우스다코타 주지사의 홈 스테이트에 있는 마운트 러시모. 그러니까 이 미스 노움이 크리스티 노움이 바로 사우스다코타의 주지사라고 그랬잖아요. 그래서 이 미스 노움의 자기 주에 마운트 러시모 아시죠? 그 4명의 미국의 위대한 대통령들을 바위에다 새긴 거요. 그 조각을 한 거. 거기에서 말 타고 그런 장면을 포함해서 pressed at a separate hearing on Tuesday 목요일 날 별도의 청문회에서 압박을 받은 상태로 about the process for awarding the contracts behind the ad campaign 이 광고 캠페인 뒤에 있는 이 계약이요. 이 광고 캠페인의 그 배경이 되는 이
계약을 그 수주시키는 겁니다. 여기는 발주라고 그러면 되겠죠. 발주하는 그 과정에 대해서 그 광고 캠페인 그 계약을 발주하는 과정에 대해서는 대한 그 별도의 청문회에서 압박을 받은 나머지 plus that 그 분사구문입니다. 압박을 받았다는 거죠. 미스 놈이 뭐라고 그랬냐면 압박을 받은 상태에서 뭐라고 발언했느냐면 it all went through 그 모든 프로세스가 그 모든 절차가 무엇을 통과했느냐 competitive process 경쟁 절차요. 그러니까 뭐 경쟁적인 입찰 절차를 거쳤다는 겁니다. And that 그리고 두 번째로는 no political appointees were involved 어떤 정치적으로 임명된 사람 어떤 임명직 공무원도 개입된 게 없다는 겁니다. 한 사람의 그 임명직 공무원도 개입된 게 없다고 말을 했어요. On Wednesday, 근데 수요일 날, she said the contract was all done correctly. 그 계약은 몽땅 다 올바르게 조치되었다. all done legally. 몽땅 다 합법적으로. 세네터 존 케네디, 루이지아나 리퍼블리칸 존 케네디가 루이지아나 공화당 그 상원 의원인데 특징이 무슨 일이 있었는지 하여튼 목소리가 굉장히 가는 것으로 유명한 사람입니다. 존 케네디 아주 학자 출신인 것 같은데 유식한데 아주 특징이 남자치고는요. 60분 한 70대가 됐을 텐데 목소리가 아주 가늘어요. 아주 그래서 아주 기억에 남는 사람인데 이 사람이 forcefully question Miss Noam 강력하게 미스 놈한테 질문을 했습니다. over ad contract 이 광고 ad contract 이 광고 계약에 관해서 강력하게 질문했는데요. 그리고는 목요일 날 기자들한테 이 세네터가 뭐라고 했느냐면 he received a call 전화를 받았다는 겁니다. from the president 대통령으로부터 about her testimony 그녀의 증언에 관해서 어떻게 그 장관께서 증언을 잘 하시던가요? 라고 대통령한테서 전화를 받았다는 겁니다. Put it this way. 예, 그것을요 이런 식으로 묘사하세요 라고 그가 말했다는 겁니다. 그가요 이 세네터가 이 상황을 그런 식으로 보통은 이제 let's put it 이렇게 합니다. 그것을 이런 식으로 묘사해 봅시다. 그래요? I'll put it 내가 그렇게 묘사하겠다. 이 상황을요 다음과 같이 묘사해 보겠다는 겁니다. 다음 같은 방식으로 His recollection and the recollection are different. 그녀의 장관의 회상하고 장관이 기억하면 되겠네요. 그리고 트럼프 대통령이 기억하고 장관이 기억하고 are different. 다르다요. 내 견해로는 이 상황을 간단하게 정리하면 그러니까 let's put it 또는 let me put it 이렇게도 많이 합니다. 나는요 다음과 같이 이 상황을 간단히 요약하면 두 분의 그 기억이 다르다는 겁니다. Mr. Kennedy told reporters on Tuesday 이 세네터 케네디가 이거요 루이지아나 상원 의원입니다. 그 로버트 케네디, 존 F 케네디하고는 관련이 없어요. 이거 화요일 날 기자들한테 뭐라고 그랬냐면 he's spoken with White House officials 백악관 관리들하고 이야기를 나누었다. ahead of Tuesday's hearing 화요일 날 청문회 전에 백악관 관리들하고 이야기를 했습니다. To warn them that 백악관 관리들한테 that이야를 경고하기 위해서 뭐라고 경고했느냐 하면 he would be asking Miss Noam 자기가 Miss Noam한테 물어보겠다는 겁니다. Some tough questions 몇몇 아주 대답하기 어려운 질문들을 하겠다라고 미리 백악관한테 알렸다는 겁니다. During this hearing 이 청문회 과정에서 Mr. Kennedy repeatedly pressed Miss Noam 반복적으로 이 장관을 압박했는데요. over 무엇에 관해서 or a ProPublica report ProPublica라는 이 언론 보도겠죠. 언론사겠죠. 이 언론사의 보도에 대해서 반복적으로 물었습니다. That found 이 언론 보도가 무엇을 알아내다 Sage Strategy Group Sage 그룹이라는 firm 회사 이름이네요. based in 오하이오에 본부를 두고 있는 이 회사가요 had been paid 지불을 받았다는 겁니다. In connection with the campaign, 이 광고 캠페인, ad 캠페인과 관련해서 돈을 받았다라는 이 ProPublica라는 언론 매체의 보도를 계속 따지고 물은 겁니다. The firm is led by Ben Yoho. 이 회사의 사장이 Ben Yoho라는 사람인데 who's married to Tricia McLaughlin. 이 Ben 로리가 이 누구랑 트리샤하고 결혼을 했어요. 이 남자가 이 여성이랑 결혼을 했는데 Miss Noam's former spokeswoman. 근데 이 여성이 Miss Noam의 전 대변인 여성이었네요. Who recently left the partner. 이 여성이
최근에서야 이거 DHS 부서를 국토안보부를 떠났네요. The firm posted on social media on Wednesday, 수요일 날 이 회사가요, 소셜미디어에다가 글을 올렸는데 뭐라고 올렸냐면 It has a subcontract with a firm. 다음 같은 회사와 하청계약을 가지고 있다라고 말을 했어요. 어떤 회사냐면 That had a contract with the department. DHS와 계약을 맺고 있는, 그러니까 원청계약을 맺고 있는 회사와 하청계약을 가지고 있다라고 했어요. And that, 그리고 두 번째로 발표는 뭐냐면 It was a different entity. 자기네 회사는요, 다른 조직이라는 겁니다. 조직 entity. That held a larger contract. 더 큰 계약, 즉 원청 계약을 가진 회사와 별도의 말하자면 조직이라고 밝혔어요. 세네터 마크 퀘인 멀린, 이 사람이 리퍼블리칸 오클라호마의 공화당 사람이고 미스터 트럼프's choice, 트럼프의 선택을 받은 사람, to replace Miss Noem을 대체하도록 선택을 받은 후임 장관이다. 그죠? 국토안보부의 장관이 마크 퀘인 멀린이네요. Miss Noem defended the campaign, 방어했습니다. 이거요. Miss Noem은 이 캠페인을 방어했는데 as important to Mr. Trump's immigration agenda, 중요한 것으로, Miss Noem의 이 이민 아젠다에 중요한 것으로 방어했어요. The president tasked me with, 좋지요. 나한테 어떤 임무를 부여했다는 겁니다. task with, 다음과 같은 getting the message out, 그 메시지를 전달해라 이거죠. to the country 또는 to the nation, 미국민들 전체에게 이 메시지요, 이민 메시지, 불법으로 들어오면 안 됩니다라는 메시지를 미국민 전체에게 전달하도록 하는 임무를 나한테 부과했다는 거죠. task me with, 다음과 같은 임무를 나한테 부과했어요. She told Mr. Kennedy의 질문에 그렇게 답을 하는 과정에서 말을 했어요. skeptical, 회의적이어서, 이게 말하자면 분사구문입니다. 원래는 이제 being이 있어야 되는데 현재 분사요. 그것을 줄여버려서 회의적이어서 그걸 믿지 못해서 Mr. Kennedy repeatedly asked Miss Noem, 케네디 상원 의원이 반복적으로 Miss Noem 장관한테 질문을 했습니다. 다음과 같이 whether Mr. Trump signed off before the ad campaign. 이 광고 캠페인 전에 대통령께서 서명한 거 맞아요? 계속 물은 겁니다. She replied, 그녀가 대답했습니다. We had that conversation. 우리가 그 대화를 했어요. Yes, 맞아요. Before I was put in this position. 내가 이 직책에 DS 장관으로 내가 놓여지기 전에, 그리고 스원인, 그리고 취임 선서 되어지기 전에, 그리고 상원에서 그 인준되어지기 전에, 이제 그렇게 하기 전에 우리가 그 대화를 나눴다는 겁니다. And since then as well. 그리고 또한 그 이래로도 우리가 대화를 나눴다는 거예요. 이 본건에 대해서, 이 계약건에 관해서. She then reiterated, 그리고 나서는 이 장관께서 reiterated, 역설했는데, 강조했는데요. 그리고 나서는 역설했는데, advertisements had been extremely effective. 그 광고들이 그동안에 계속해서 그때까지는요, 극도로 효과적이었다 라고까지도 이야기했어요. Mr. Kennedy, who has not been among Mr. Noem's most vocal critics, Mr. Kennedy가요, 뭐뭐 중에 한 사람이 아닙니다. 이 국토부 장관을 가장 활발하게 비난한 목소리를 내는 거니까 가장 여기서는 활발한 비난자가 아니었어요. 그때까지는요. 근데 shot back 하니까 shootback의 과거죠. shootback. 총알이 날라오니까 이쪽에서도 그 총을 쏜 겁니다. 그러니까 반박한 겁니다. 반박을 했는데 총알이니까죠. 금방 바로 반박했는데 바로 총알이 날아간 겁니다. 그러니까 두 가지 뉘앙스를 같이 한다는 거죠. 그것이 아주 빠르다. 이거죠. 총알 빠르잖아요. 두 번째는요, 총알이니까 아주 아프게 아주 신속하게 바로 받아쳤는데, well, 그래서 they were effective in your name recognition. well, 그 광고들이 효과적이었겠지. in your name recognition. 당신의 이름을 알리는 데 있어서. 당신 이름 알리는 데 있어서 그 광고들이 효과적이었겠지. 라고 쏘아붙였습니다. Then, 그리고는 이 상원 의원이 추가해서 뭐라고 그랬냐. She had put Mr. Trump, 장관께서 대통령을 어디에다 갖다 놓았느냐. 계속해서 장관께서는 트럼프 대통령을 어디에다 갖다 놓았냐면 in a terribly awkward spot. 끔찍하게 awkward, 아주 이상한, 아주 괴상한 그런 지점에다가, 그런 스팟에다가 갖다 놓아버린 겁니다. 아세요?
장관께서 대통령을 아주 끔찍하게 아주 이상한 그런 위치에다가 갖다 놓아버린 거예요. 지금 알고나 계세요 라고 했다는 겁니다. another point. 그리고 또 다른 시점에는 Mr. Kennedy asked her, 다시 상원 의원이 그녀의 장관에게 물었습니다. about her unfounded claims. 그녀의 근거가 없는 주장이요. 그녀가 주장을 했는데 근거가 없다고 자기가 생각을 한 건데요. 무슨 주장이냐면 알렉스 프라티 and Rene Good, 이 두 사람이 알렉스 프라티 둘 다 36살이고 알렉스 프라티는 이제 여성이고 르네 굿이 여성이고 알렉스는 이제 남자고, 그래서 두 사람이 the two US citizens, 두 명의 미국 시민들입니다. 살해당했어요. by Federal Immigration Agency 미니애폴리스에서 연방 이미그레이션 에이전트 ICE 요원에 의해서 살해당한 두 사람이 had committed acts of domestic terrorism. 저질렀다는 어떤 범죄 행위를 저질렀다라고 주장을 했어요. 장관이 주장을 했습니다. 장관이 주장을 했다니까 근거 없는 주장을 했어요. 이 두 여성이 시위 중에 이제 죽었는데, 근데 저질렀다는 겁니다. acts of terrorist domestic, 국내 테러 행위를 저질렀다. 국내 테러 행위를 저질렀다라고 근거도 없이 주장을 했습니다. 그러니까 결국 이 두 사람이 테러리스트다 이 말입니다. 해외에서 유입이 안 됐을 뿐이지 국내에서 활약하는 테러리스트다 이거죠. 그렇게 한 거에 대해서 따져 물은 겁니다. Citing Axios report. Axios는 언론 매체입니다. 언론 매체예요. Axios 그 보도를 인용하면서 장관이 아니고 상원 의원이 accused Miss Noem of ing, 장관이 뭐뭐 한다고 비난했습니다. Blaming, 당신 책망하고 있는 거잖아. 장관한테 책망한다고 비난했어요. 누구를 책망했냐? Those comments. 그러한 언급들을요. 미스터 밀러에게, 미스터 밀러 하면 비서실 차장이죠. 미스터 비서실 차장에게 그 언급을 비서실 차장 탓으로 지금 돌리고 있다라고 장관한테 비난을 퍼부었습니다. Blaming something on somebody. 그러니까 blame이라는 동사가 정말 많이 있습니다. 그래서 blame somebody for something 해요. 누구를 먼저 갖다 놓으면 그 뒤에 for가 나옵니다. 무엇에 대해서 누구를 비난하다. 그 다음에 이렇게 여기서처럼 something이 나오면 그 다음에는 on somebody예요. 무엇을요? 누구의 탓으로 비난하다. 두 가지 다 쓸 수 있게끔 만들어 놨어요. 누구를 무엇에 대해서 비난하다 또는 무엇을 누구의 탓으로 비난하다. 그래서 on입니다. 왜 for가 아니고 on인지 쓰세요 하면 for는 앞에 somebody 그 뒤에 something이 나올 거고 on은 앞에 something 뒤에는 somebody가 나온다 이거죠. 그래서 Do you think, 당신 진짜 생각하니 it was fair, 그게 공정하다고 생각하세요? Blame Mr. Miller for your words, 당신의 발언에 대해서 somebody, 그러니까 여기는요 somebody for something 그게 나온 거죠. 이거요. 그래서 미스터 밀러를 당신의 발언에 대해서 미스터 밀러를 비난한 게 공정하다고 생각하세요? 라고 상원 의원이 물었습니다. Miss Noem dismissed the report as false. 그랬더니 장관이 그 보도를 이 엑시오스라는 언론 매체의 보도를요 잘못된 것으로 그냥 무시해 버렸어요. 그거 잘못된 겁니다 하고 별 가치도 없는 것이라고 dismiss 무시해 버렸다 그죠. Mr. Miller in post on X에 올린 여러 글에서 Mr. Miller 비서실 차장이 called Mr. Pratt, Mr. Pratt가 맞나요? Mr. Pratt가 맞겠죠? 그 지금 두 사람 더 다른데 알렉스 프라티 하니까요. 미스터 프라티가 맞습니다. 미스 또는 미시스 르네 그시고, 그래서 이 남자 죽은 사람 중에 이 남자를 뭐라고 불렀냐면 an assassin, 암살자라고 불렀어요. 암살자 and a domestic, 그리고 국내 테러리스트라고 불렀습니다. 비서실 차장이 그렇게 말을 한 건 사실은요. 둘 중 하나. 그 아줌마가 아니고 르네 굿, 이 사람 이름을 기억하는 것도 의미가 있어요. 계속 뉴스에 계속 심심하면 계속 언급이 될 테니까 이 여성 아줌마 애 둘의 엄마, 이 사람은 아니고 이제 이 남자를 이렇게 부른 건 맞네요. 어사신, 암살자이고 국내 테러리스트라고 불렀네요.
Ms. Noem's tenure was filled with controversy. 이 장관의 임기는 가득 차 있었다. controversy, 말썽으로. From the very beginning, 맨 처음서부터 she was aggressive. 그녀는 공격적이었습니다. In becoming the public messenger. 공개적인 그 메신저가 되는 데 있어서 아주 공격적이었습니다. Of the president's mass deportation campaign. 대통령의 대규모 추방 캠페인의 공개적인 메신저가 되는 데 있어서 아주 공격적으로 했습니다. 또는 적극적. aggressive는 적극적 또는 공격적 알아서 하시면 되고 she starred in as 그가 여러 광고의 스타로 주연으로 등장을 했다는 겁니다. 피처를 하셔도 되고 아까처럼 이거요. 그 주연 인물로 등장했다 이거죠. 광고에서 이 광고 내용이 urging immigrants to leave the country. 이민자들에게 미국을 떠나라고 촉구하는 그런 광고에서요. 그리고 두 번째로는 스타 이게 넘버원 두 번째로는 어디에 등장했느냐 텔레비전에 아주 정기적으로 등장했습니다. 그리고 이번 세 번째는 이번 심지어는 비디오도 촬영을 했는데 인사이드 살바도르 프리즌 엘살바도르의 깜빵에 가가지고 그 내부에 가가지고 전 세계에서 가장 큰 깜빵이라고 그러죠. 그 깜빵 안에 가서 비디오를 촬영하게 됐습니다. Holding Venezuelan migrants 베네수엘라 이주자들을 붙잡 수용하고 있는 홀드가 있어 수용한다 이 말이에요. 그 깜빵에 악명 높은 이 깜빵에 베네수엘라의 그 베네수엘라 이주자들이요. 베네수엘라 주로 깡패들입니다. 베네수엘라 깡패들 미국으로 왔는데 걔네들 쫓아내가지고 엘살바도르에 수용하고 있죠. 수용하고 있는 살바도르 깜빵 안에 가서 비디오 촬영을 한 겁니다. Who'd been shipped out 선적됐어요. 미국에서 쫓겨났다 이 말이죠. Under wartime powers 전쟁시 대통령 권한법 전쟁 대통령 비상법, 전시 대통령 비상법에 의거하여 그 미국에서 쫓아내진 베네수엘라 이주자들. Some inside her department felt 그녀의 이거 DHS요 국토안보부에 있는 몇몇 직원들은요 다음과 같이 느꼈습니다. Miss Noem was using her perch라는 말이 특권이라는 말입니다. 그녀의 특권을 이용했다는 겁니다. 원래 perch라는 말이 새가 앉는 그런 새가 앉아 있는 새가 나뭇가지나 지붕 끝에 앉아 있잖아요. 그래서 새가 앉아 있는 그 자리가 퍼치인데, 그래서 그녀의 자리를 뭐 해도 됩니다. 그녀의 자리를 이용했다 이건데, 에스커스의 장관으로서의 자리를 이용했는데 뭐하기 위해서 advance her political ambition. 그녀의 정적인 야심을 밀어붙이기 위해서 자리를 이용하고 계속해서 이용했다라고 느꼈다는 겁니다. 일부 사람들은. Ms. Noem's response to the shooting of Mr. Pratt in January 1월에 Mr. Pratt에 대한 이 총격이요. IS 요원이 총을 쏴서 죽게 만들었던 그것에 대한 Ms. Noem의 대응이 perhaps more than any other moment 아마도 다른 어떤 순간보다도 during her tenure 그녀의 임기 중에 다른 어떤 때보다도 그녀의 대응이 다시 한번 1월에 Mr. Pratt가 죽었다 이거죠. IS 요원이 총을 쏘아서 죽었잖아요. 그것이 아마도 그녀의 임기 중에 다른 어떤 순간보다도 더욱더 invited question, 질문을 초청했다는 겁니다. 질문을 불러들인 거예요. 여러 가지 질문들을 불러들인 겁니다. 그녀의 대응이 about whether she was up to the task of 그녀가 무엇에 적합하느냐 이겁니다. up to the task of 다음 같은 임무에 적합한지 running the department 이 DHS라는 이 DHS가 미국의 정부 부처 중에 가장 큰 부처입니다. 2001년에 9.11 사태가 일어나고 나서 만들어진 아주 새로운 부서인데 지금 그 업무상 가장 큰 부서가 됐습니다. 그래서 이렇게 가장 큰 부서를 운영할 감이 되느냐 이겁니다. 우리말로는요. up to the task of 그것을 운영할 그런 깜냥이 되느냐 이겁니다. shooting 이 총격 사건이 있고 나서 immediately called Mr. Pratt의 어떤 아스트로 즉각적으로요. Mr. Pratt를 국내 테러리스트라고 불러버린 겁니다. Mr. Pratt가 조금 그 아주 전문적으로 계속 시위에 다니긴 다녔어요. 그러나 국내 테러리스트라고 부른 건 좀 무리죠. 뭐 증거가 국내 테러리스트가 그렇게 뭐 쉬운 게 아닌데 국내 테러리스트라고 불러버린 겁니다. And even Elias 그리고 심지어는 다음과 같이 주장했어요. Elias 주장했다. He was brandishing a gun. 그녀가 총을 휘두르고 있다. 당시에 총을 휘두르고 있었다라고까지 주장을 했어요. 이것은 어떤 혐의냐면 이 혐의는요. That was later undermined. 나중에요. undermined. 파괴되어 버린 주장입니다.
by an initial review of the incident. 이 사건에 대한 이니셜이 초기, 결국 여기서는 잠정이라는데 이 사건에 대한 FBI의, 예를 들면 FBI의 그런 초기 검토요, 잠정 그 검토 결과에 의해서 나중에 파괴되어 버린 주장이에요. 나중에 그것이 뻥이다 라고 FBI가 결론을 내렸다는 거예요. 예를 들면요, 그런 주장을 그냥 너무 경솔하게 그녀가 당시 그 남자가 총을 휘두르니까 ICE 요원이 총을 쏘았다라고 주장을 해버린 겁니다. Miss Noem met with Mr. Trump in the Oval Office. 그래서 장관이 미스터 트럼프를 백악관 집무실에서, 대통령 집무실에서 만났는데 이 사건이 있고 나서 and he continued to support her. 그리고 그녀는 대통령은 계속 이 장관을 계속해서 지지했습니다. But crucially, 그러나 대단히 중요하게요, Mr. Trump empowered Tom Homan. 미스터 톰 호만한테 권한을 주었습니다. empower, 권한을 부여한 겁니다. 미스터 톰 호만한테 to head up the operations in Minneapolis. 미네아폴리스의 작전을 head up, 이끌도록. 이 톰 호먼이 이 보더자지요. 예, 국경 문제에 대해서 그 보더자, 자가 스펠링 어떻게 되죠? 자가. 그러니까 시자에서 나온 자요. 자가 그냥 자는 아니고 뭐죠 이게 자가. 예, 보더자 톰 호먼. 예, 자를 스펠링을 잊어버렸네요. 자가 ZH가 맞을 것 같은데, 예, 국경청 책임자였습니다. 국경청 책임자 할 수, 톰 호먼을 할 수 없이 미니애폴리스로 파견해가지고 당신이 미니애폴리스의 그런 이 이민 단속 이 문제를 당신이 좀 총괄해 보시오 하고 트럼프 대통령이 급파를 한 겁니다. 이 양반한테 권한을 준 겁니다. 이끌도록 and calmed, 그리고 상황을 좀 진정시키도록. 그래서 이 노련한 양반이 가서 상황을 진정하기 위해서 보냈다는 겁니다. 그건 뭡니까? 벌써 DHS의 위상이 흔들리기 시작한 거죠. 도저히 DHS 산하에 ICE가 있는데요, ICE나 DHS가 컨트롤 못하니까 톰 호먼을 보낸 겁니다. 그래서 자가 이렇게 되네요. 자가 이렇게 되겠죠. 네, 그래서 확인을 한번 할 수 없이 확인을 해야 되겠네요. 그거에 C 자 하면, 예, 영어 스펠링이 이렇게 되죠. 자 하는 게요. TS 해도 되고 CZ 해도 되고 그렇게 되네요. 우리는 자, 그리고 Emperor of Russia, 원래 러시아 황제, 그 전에는 이제 몽고의 징기스 칸에서 나온 말이라고 하죠. 이게 etymology, 어원을 언급하면 어원이 있느냐, 어원을 언급하지 않는데, 이 단어의 오리진이 러시아가 아니고 러시아 훨씬 전에 몽고, 14세기의 몽고일 텐데요. 라틴어의 시자에서 원래 물론 당연히 시자에서 나왔고, 그 다음에 슬라빅 쪽에서, 러시아 쪽에서 이렇게 됐고, 그 다음에 몽고하고는 연결을 안 짓는데 칸하고는 연결을 안 짓고 있습니다. 예, 독일의 카이저하고도 관련이 있고, 근데 칸하고는 연결을 안 짓고 있네요. 예, 통과하고. Miss Noem's decision to empower Gregory Bobino, 이 장관의 결정이요, empower, 권한을 부여하겠다라는 결정. 그레고리 보비노, 이 사람이 보드 패트롤 오피셜, 국경 순찰대 요원한테 권한을 부여하겠다는 결정이 further roiled, 추가적으로 roil 해버렸습니다. 디파트먼트, 이 부서를요, roil이라는 동사가 있는데 뭐였죠? roil이 뭐 문제가 있게끔 만들어버리다. roil을 조금 더 정확하게 묘사를 하면은 roil이라는 동사가 있는데, 추가적으로 이 부서를 로일하게 만들어버렸다. 로일이 make a liquid muddy, 더 흐리게 만들다 해서 액체를 to agitate or upset, 세 가지 뜻을 다 가지고 있네요. 아무튼 그래서 disturb, 방해하다, 심적으로 방해하다, agitate, 분노케 하다 또는 기분을 상하게 하다, 그런 뜻이다 이거죠. 원래는 이제 휘저어서 흐리게 만들다 해서 나와가지고 소용돌이 치게 하다, 혼란에 빠뜨리다, 동요시키다, 파문을 일으키다, 좀 다양한 뜻으로 해석이 가능한 단어네요. 로일, 혼란에 빠뜨리다,
혼란에 빠뜨리다 정도로 기억을 하고 있는 게 낫겠네요. 이 부서를 더욱더 부사로 더욱더 혼란에 빠뜨려 버렸다 이거죠. Mr. Bobino was sent by some inside the administration. 이 보비노라는 사람이 이 행정부, 트럼프 행정부 안에 있는 일반 사람, 일부 사람들에 의해서 무엇으로 인식되었냐면 as inflaming, 그 불을 붙이는 거요. 불을 붙이는 것으로 an already volatile situation in 다음과 같은 도시에서 이미 volatile하면 아주 변덕스러운, 앞으로 어떻게 진행될지 모르는 마치 주식시장처럼 예측이 되면 불가능한 게 volatile입니다. 변덕스러운, 이미 변덕스러운 상황에 기름을 붓는 것처럼 불을 붙여버리는 것으로 어떤 도시에서 where 이 도시에서 Miss Noam empowered him, Miss Noam이 이 보비노한테 권한을 부여했는데 to do intensive immigration operations, 강도 높은 이민 작전을 수행하도록 이미 그 도시에서 이미 그냥 그 아주 변덕스러운 상황에다 기름을 부어버리는 것으로 그 인식되었다는 겁니다. 이 사람이 이 트럼프 행정부 내에 몇몇 이 트럼프 진영 쪽 또는 공화당 쪽 사람들에 의해서 그렇게 인식되었던 사람인데요. Mr. Bobino seemed to revel in aggressive tactics. revel인이 결국 enjoy라는 말입니다. revel, 즐기다니까요. Mr. Bobino는 뭐처럼 보였냐면 공격적인 이 전술을 즐기는 것처럼 enjoy하는 것처럼 보였고 and shows, 그리고 지금 현재 그렇게 보였고, 첫 번째 동사고, 그리고 두 번째는 이제 지금 현재 이거 동사가 아니고 shows of force입니다. 무력 시위요. 그래서 이 첫 번째가 이거고 공격적인 전술과 그다음에 두 번째는 무력 시위를 즐기는 것처럼 보였습니다. Not normally associated with, 통상적으로 이것은 무엇에 associate 되는 게 아닙니다. Customs and Border Protection, CBP요. 이거요. Customs and Border Protection. 이 부서에 통상적으로 연관되어지지 않는 그런 두 가지요. 이 세관 문제하고 관세와 국경 관리 두 가지 업무를 이제 한 부서에다 집어넣었죠. 이 CBP라는 엄청나게 큰 부서입니다. 이 한 부서가 이거 세관, 그러니까 밀수하고 그다음에 불법 이민, 이거 두 가지를 다 단속을 해야 되는 부서입니다. 이 부서한테 통상적으로 연관되지 않는 거라, 이거 알아야죠. 이게 지금 무슨 말이냐 하면 통상적으로 그것이 연관되지 않는 두 가지라는 말은 이쪽에 있는 사람들, 이쪽 공무원들은요, 이런 공격적인 전술이라든가 아니면 무력 시위라든가 그런 거하고 관련이 없는 사람들입니다. 예를 들면 이런 이쪽 직원들은요, 이런 혐의로, 예를 들면 1과 2의 혐의로 어디 무슨 언론에 공격을 받는다든가 그런 게 좀처 없어요. 그렇다고 거리가 먼 사람들이다 이겁니다. 그죠? Tapping Mr. Bobino to lead immigration operations was unusual. 탭이 여기서는 지명하는 겁니다. 보비노를요, 이미그레이션 작전을 지휘하도록 임명하는 것은 아주 이례적인 일이었다는 겁니다. Since border agents are typically stationed. 왜냐하면요, since가 부수적인 이유를 담고 있는 이유접속사입니다. 왜냐하면 여러분 아시다시피 border agent, 국경관리 요원들은 typically 전형적으로 보통은요, stationed 어디에 배치되어 있어요. 어디에? At the southern and northern borders. 남쪽, 멕시코와의 국경 아니면 북쪽, 캐나다와의 국경에 통상적으로 배치되기 때문에 his operation, 그런데 이 양반의 작전들은 while yielding many arrests, 많은 그런 체포들을 만들어내다 이 말이죠. 많은 체포를 이끌어냈지만 often led to lawsuits and images of agents. 두 가지 했다는, 자주 어떤 결과를 초래했니? 결과를 초래했다. 소송. 두 번째는 이미지, 다음과 같은 이미지요. 이미지를 만들어내버렸습니다. 결국은 초래했는데 agents, 이 agents chasing immigration, 이민자들을 쫓아가는, 이민자들을요, 마치 무슨 아주 강도 쫓아가지, 강도나 강간범 쫓아가는 그런 에이전트의 이미지요. 근데 이민자들이 전부 다 그렇게 못된 놈은 아니잖아요. 할 수 없이 이제 애들 먹여 살리라고 엄마가 아빠가 애들 데리고 국경을 넘어오는 사람도 많은데, 생경 이면제가 많은데 그 사람들 쫓아가는 그 에이전트들의 모습이 in Home Depot parking lot, 어디에서
어디에서 이민자들 쫓으냐면 국경에서도 아니고 여기요. 홈데포라는 이 가게예요. 홈데포, 홈 임프루먼트. 그 집안에 여러 가지 수리하고 그러는 그것을 위해서 사용하는 여러 가구들 파는 홈데포. 그래서 매장이 크고 주차장은 또 넓어야 되겠죠. 그거 다 싣고 가려면 주택 수리에 관한 모든 거 그것을 다 팔아야 되니까 꽤 등치가 큰 제품들을 팔아야 되니까 가게나 아니면 주차장이나 굉장히 넓은데 하여튼 그 5개 주차장에서 거기 가면 이 무거운 거 나르느라고 이제 일꾼도 와 있고 그러니까 왜 불법 체류자들이 많다 이거죠. 거기에 가가지고 이민자들을 그냥 쫓아요. 떴다 하면 아이스 요원들이 떴다 하면 벌써 이제 도망치는 거죠. 그런 이미지들을 초래해버리고 말았다는 겁니다. Those images alarmed online influencers. 이런 이미지들이 온라인 인플루언서들을 깜짝 놀라게 경악해 했다는 겁니다. Popular with Mr. Trump's political base. 근데 온라인 인플루언서 중에는 이제 진보 진영도 있지만 공화당 쪽 보수파요. 이 사람이 트럼프의 정치적인 지지층입니다. 지지층을 말해요. 정치적인 지지층 그 사람들한테 인기가 있는 그러니까 우익 유튜버들한테 깜짝 놀라게 만들어버렸습니다. Including the popular podcast host Joe Rogan. 이런 아주 인기 있는 팟캐스트 호스트 이 사람을 포함해서 Soon after Mr. Herman arrived in Minneapolis, Mr. Herman이 그 국경자요 보도자가 미니애폴리스 도착하자마자 직후에 Mr. Bobino was sent back to his position in California. Mr. Bobino가 어디로 다시 보내져 버렸냐면 캘리포니아는 자신의 위치로요 근무 위치로 보내져 버렸습니다. 거기 가 있어 하고 보내버린 겁니다. Some of Mr. Noem's other moves faced resistance. Mr. Noem 장관의 다른 조치들 중에 일부 조치들이 저항에 부딪혔습니다. 인사들만 이 DHS 내부에서 특히 empowering of 코리 루안드스키한테 권한을 줬어요. 자, 이 여성 장관께서 senior advisor, 이 사람이 senior advisor인데 has become a powerful figure in the agency. 이 에이전시에서 이 기관에서요 아주 강력한 인물이 되었습니다. Addition to polygraph people, several leaking information also caused. 그리고 그래서 코리 루안도스키가 이게 스토리가 좀 있는 사람인데 이 양반한테 권한을 줬는데 이 양반이 이 DHS에서 지금 강력한 인물이 결국 되어버린 이 사람인데 코리 루안도스키가 루안스키 하면 주로 이제 폴란드 계통 사람이고 이 사람이 어디 시장이었을 것 같은데 그 루안도스키하고 같은 인물인지 모르겠습니다만 하여튼 찾아볼까요? 코리 루안도스키가 아주 그 탄핵당한 그런 시장인 것 같은데 루안도스키 대충 스펠링이 비슷할 겁니다만 이 사람을 잠깐 찾아보면 그 동일 인물인지 모르겠지만 그 패밀리 네임은 루안도스키 비슷한데 아니네요. 제가 생각한 그 사람은 아니고 이 사람 딴 사람인데 이 사람도 사진 보면 그 유명인인 것 같아요. 루안도스키. 이 사람도 나름대로 유명한 사람인데 이 사람이 political strategist 정치 전략가이고요, and lobbyist이고, and media commentator 언론에 나와서 코멘트하는 사람인데 best known for 무엇으로 가장 잘 알려지냐면 serving as the first campaign manager for Donald Trump during the 2016년 도널드 트럼프의 첫 번째 캠페인 매니저였어요. 캠페인 매니저면요 선거를 총괄하는 사람입니다. 굉장히 중요한 직책이죠. 이 양반이네요. 하도 오래돼서 잊어먹었는데 2016년 미국 대선에 트럼프 쪽에 캠페인 매니저였네요. 2016년 그 트럼프 캠페인에서 역할 나오고 Career Before Politics 그 전에는 무엇이었느냐 리퍼블리칸 파티 공화당 정치 그쪽에서 활약을 했던 사람이고 그 다음에 미디어에서는 CNN, 팍스뉴스에 등장했었고 나중에 정치적인 활동으로는 프로 트럼프 폴리티컬 그룹에서 활동하고 그 다음에 서브린 이런 했는데 그래서 이 양반이 73년생이고 이것으로 유명하고 직업은 political strategist, lobbyist, TV commentator 세 가지 직업을 가지고 있다고 볼 수 있고 그래서 그 양반이네요. 그래서 코리 루안도스키를 권한을 부여했다 이거죠. To polygraph people
decision, 결정, to polygraph people, 사람들, polygraph는 이제 뭡니까? 거짓말 탐지기를요. 사람들의 거짓말 탐지기를 이용하겠다라는 그러한 결정이요. 어떤 사람들이냐면 suspect, 무엇으로 의심되는 사람들한테 탐지기를 이용하겠다는 결정, leaking information, 정보를 유출하는 것으로 의심되는 사람들을 거짓말 탐지기로 조사하겠다는 결정이 also cause consternation, 또한 consternation이 불안 정도일 겁니다. 행사하였지요. throughout the department, 이 DHS 부서 전체에 걸쳐서 consternation이 불안보다 조금 강한 뜻인 것 같은데, 그리고 조금 주춤하는 거, 조금 역겨워하는 거, consternation 거 찾아봐야 되겠는데요. consternation이 보통은 불안 정도로 해석을 하면 통과가 되겠지만, 강의가 끝나는 마당이니까 조금 더 정확하게 알아볼까요? consternation 하면 means sudden anxiety, alarm, 갑작스러운 불안, 놀라움 또는 dismay, 실망, usually caused by something unexpected or troubling. 통상적으로 예상치 못했던 거 아니면은 문제가 되는 것에 대해서 야기된, 그래서 경악, 당혹, 놀라움, 불안. appears in news and formal writing. The announcement caused consternation among 투자사에서 불안. consternation 주로 불안인데 큰 불안이고, 주로 또 갑작스러운 불안, sudden, 갑작스러운 불안을 consternation 한다 이건데, 원래 consternation이 consternare에서 나온 건데, 라틴어에서 consternare. 라틴어는요, 그냥 우리가 알고 있는 발음 기호 그대로 읽으면 됩니다. 그러니까 이것을 consternare라고 읽으면 됩니다. consternare, 물론 액센트가 없죠, 라틴어는요. 그래서 consternare 또박또박 읽으면 되는데, consternare, to throw into confusion or terror, 혼란 아니면 공포 속으로 집어넣다요. 그쪽으로 몰아넣다가 consternare, 거기서 나온 게 consternation이다 이거죠. surprise는 concern보다 더 강하다. 그 다음에 panic보다는 조금 약하다. 그 중간에 있는 게 consternation이다 이거죠. 이게 좀 참고가 되는 정보네요. surprise는 아니면 concern보다는 강하고 panic보다는 좀 약하고, 그렇죠. 꽤 그래도 strong alarm, 꽤 강한 느낌을 전달하는 거네요. 오케이. 그래서 거기까지 마치겠습니다. 수고했습니다.